إلهي نسألك بالاسم الأعظم إلهي نسألك بالاسم الأعظم مصطفى علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فيها توسلنا به في كل أمر ياثر الخلق رب العالمين وبالأسماء وردت بنص وما في الغيب محزنا معصوما بكل كتاب أنزله قرآن شفاء المؤمنين وبالحديث توسلنا ونودنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا كل تابعين بكل طوائف الأملاك نادوا بما في غيب رب أجمعين وبالعلماء بالله وكل الأولياء والصالحين أخص به إمام كتبها دين تاج العارفين رضى في ربة التمكين ما درس بأجلال القلب الصدى للصدق وعافر في الدين حقا له تحكيمنا وجهك تدعينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج الحبيبين ونادمها أبا بكر إلهه جاه الماكينة ندعو إلى المولى تعالى للحاضرين ونطفر شامل ودوام
نسألك بالاسم العظيم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. فاتح رسولنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وصحبه وأهل بيته من الأرواح كافة أولياء الله المقربين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ثم إلى الأرواح كافة المعلم كتب النافية مسلم كتب النافية مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب والزمان والصلوات دعوات مجاد المسلمين خصوصا لقراءنا كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم ونجاتهم في معهدنا في مجلس في أي في أوقاتنا خصوصا لقراءنا في هذا المجلس قصيدة الإمام أبي بكر الدين الدرس الأكبر صاحب كتاب الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله الحبشي وكل من ذكر اسم العلماء الأول اسم القربين في هذا المقام ثم إلى صاحب هذه الحارة الإمام عبد الله عبد الرحمن بن محمد المنور وأبي أبي الشيخ وأولاده وذريته سبحان الله أبي بن أحمد باسم وكافة مشايخنا وعلماؤنا وصلحاءنا وصدق بن القربين والدينا وعليكم خاصة أماتنا أمات المسلمين عامة ثم إلى الرسول سيد زين بن عبد الله بن أحمد الأكاه إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويصلي برحمته إن الله يتقبل أعمالهم ويجزي سيئة من يدخل في قبورهم روحهم والريحان والبشار والأعمال والفشهة والرضوان اجعل قبورهم يا ربنا وروضهم من رياض الجنان اجعلهم فرحنا نسألك الشفاء مرضانا خصوصا لمن أوصلهم بالشفاء من إخواننا صلحون اشفيهم شفاء نجل شفاء لا يقدر سقما ولا علمه زقنا يا رب كما استقال بكل طاعة ونصر خاتم في خير العافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهم الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم هذا منك بك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب حبابات حاضرين حاضرات أمهات أخوات إخواني رحمني رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله لك الحمد syukur ya Rabbana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-6 malam ke-7 daripada bulan Jumadil Ula kita kembali kumpul Allah dalam sehat wal afiat di rumah yang penuh berkah ini untuk menghidupkan kembali majlis taklim yang insyaAllah menyebabkan kita mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Yang mana dengan majlis ini insyaAllah kita mendapatkan begitu banyak ampunan dosa dari Allah dan Allah limpahkan begitu besar ganjaran pahala dan bermacam-macam pahala dari kita duduk di majlis seperti ini. Dan kita niatkan hadirnya kita di majlis ini juga merupakan bentuk syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat ketenangan, kenyamanan, keamanan, nikmat bermacam fasilitas yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat waktu kosong, nikmat keberadaan majlis taklim dan bermacam-macam nikmat lainnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan syukur nikmat ini Allah tambahkan nikmat akhirat ini untuk kita sesuai dengan janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Fathulillah bima yajibul 'abd lil maula yang dikarang oleh Imam Arabillah Mufti Syafi'i Makkah Mukarramah Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi radhiyallahu anhu, ayah daripada sahib kitab Maulid Simtudura Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sampai kita di penghujung dari pembahasan tentang maksiatul faraj, maksiat yang dilakukan oleh kemaluan manusia. Na'udzubillahi min na'udzubillah, Allah yahfadna yata'awladana wa dzurriyyatan min hadzal ma'asi wa dzunub.
Kemarin sampai kita baru bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau menjelaskan termasuk maksiat daripada dilakukan oleh kemaluan manusia adalah ketika kita qada'il hajat di tempat terbuka, bukan dalam ruangan, menghadap kiblat. Itu termasuk maksiat. Ya, hukumnya memang bukan haram, makruh. Tapi kalau dia tahu dan sengaja bisa menghadap ke tempat lain, bisa ngadap ke sini, bisa ngadap ke sana, tapi sengaja dia di tempat terbuka nak ngencingi kiblat seakan-akan. Ini na'udzubillah min dzalik, haram hukumnya. Bahkan ahli tarbiyah, ikhwan rahmakumullah, mendidik kita bukan hanya baul, bukan hanya gaib, meludah pun jangan ke arah kiblat. Meludah ke arah kiblat itu suatu hal yang dimakruhkan dan syidadul karah, sangat dimakruhkan. Tidak baik masuk kelompok daripada kelompok yang haram. Jadi nak hati-hati. Model kita rumah pinggir sungai, samping rumah kita katik jalan, kebetulan rumah kita kebun atau halaman, jendela tadi kebetulan kalau kita meludah ke arah jendela, arah kiblat. Nah, hati-hati. Kadang-kadang orang hobi meludah di jendela, meludah di arah kiblat. Na'udzubillah. Itu suatu hal yang buruk. Ya, selonjol, nendang kaki ke arah kiblat, itu pun dihindari. Ya, para pendidik, para tarbiyah mengajak kita untuk tidak seperti itu. Jadi jangan kita menendang ke arah kiblat kaki kita, kecuali kalau posisi, ya misal itu posisi orang yang meninggal dunia atau sholat tidur, yang ketika kita telentang, tidurnya ada pacang ngadep kanan, ngadep kiri, ngadep telentang, ya mau mau kaki ngadep kiblat, ya kepala kita ngadep kiblat, diangkat sedikit. Nah, tapi kalau tanpa urusan seperti itu jangan, ya meludah, jangan pernah meludah ke arah kiblat. Membuang kotoran, sampah dan apapun ke arah kiblat itu juga dihindari. Apapun yang jelek di arah kiblat itu hendaklah kita hindari, karena minimal masuk kategori makruh. Tapi kalau kita tahu dan kita masih lakukan dengan sengaja tanpa ada sedikit ngerasa keberatan, itu bisa kena kategori haram. Nah, su'ul adab ini ukubahnya kadang-kadang lebih besar daripada perbuatan maksiat biasa. Kadang-kadang su'ul adab itu lebih besar daripada maksiat. Macam tadi, hukum aslinya makruh kalau kita kencing meludah ke arah kiblat. Lalu orang itu dengan sengaja tahu itu arah kiblat, tak boleh, makruh, dia sengaja, maka perbuatan ini na'udzubillah hukumnya menjadi haram. Karena itu sudah menunjukkan adab yang buruk terhadap kiblat yang Allah muliakan. Hakata ikhwan, termasuklah di sini kita bahas adalah masalah maksiat kemaluan, itu kencing. BAB atau kencing ke arah kiblat, atau sengaja juga durat atau durat, kentut. Kentut sengaja ngadep ke kiblat. Apapun yang sifatnya buruk-buruk itu tidak boleh kita lakukan menghadap kiblat. Menghadap ataupun istidbar, membelakangi kiblat, tidak boleh juga. Nah, ini kalau kita di tempat terbuka. Tapi kalau kita dalam ruangan, kamar mandi, WC, tidak apa-apa, tidak dikatakan makruh, apalagi haram, tidak. Nah, maka di situ kita pun hendaklah kalau bisa, seperti yang kami sampaikan pada Senin yang lalu, kalau memang kita lagi nak bangun kamar mandi, kalau bisa, walaupun hukum dalam kamar mandi itu tidak apa-apa ngadep kiblat, hindari ngadep kiblat, itu lebih cantik. Dan kalau antum pasang keran air untuk tambahan keran air di dalam kamar mandi, kalau pacak posisinya, ini kan kita kenal kondisi susah, tapi kalau memang bisa kondisikan gimana keran itu kalau wuduk bisa ngadep kiblat. Wuduk dalam kamar mandi atau wuduk di luar kamar mandi, kita bikin tempat wuduk, itu kalau bisa kondisikan bisa ngadep kiblat. Kita dalam perjalanan nak ambil wuduk, banyak itu masya Allah kamar mandi, tempat wuduk itu ada mungkin sekitar 70 keran atau 60-50 keran. Ada yang ngadep sini, ada yang ngadep sini, ada yang ngadep situ. Nah, sekarang kita lihat kemana arah kiblat. Kiblat sana, berarti jangan ambil wuduk sebelah sini, karena sulit sekali untuk ngadep kiblat. Tapi kalau wuduk sebelah sini pacak, tinggal kita belok ke badan, atau ngadep sini kita belok ke badan, sehingga bisa ngadep kiblat. Nah, hal yang seperti ini harus kita perhatikan, ya. Walaupun itu hukumnya sunnah, tapi untuk penyempurnaan. Dan kita sadar setiap kita menjalankan sunnah ini adalah sesuatu yang dicintai Rasulullah. Maka insyaallah ikhwan, hati kita ummahat ubaban akan hidup dan nyambung dengan Rasulullah. Ketika apapun yang kita lakukan, ada seorang muadzin dalam keadaan begitu capek, dia letih, capek, adzan itu sunnahnya berdiri, duduk boleh. Adzan itu duduk boleh. Kalau ada orang adzan tanpa udzur duduk, sah-sah saja adzan itu, walaupun kena hukum makruh karena meninggalkan sunnah. Jadi ada seorang dia muadzin, waktu hari itu dia merasakan begitu capek, dengkulnya susah, berdiri itu begitu sulit buat dia. Dia pengen duduk, tapi ketika dia ingat berdiri itu adalah sunnah Rasulullah, maka dia paksa dirinya untuk berdiri. Kenapa? Sambungnya kepada
Rasulullah SAW. Nah, ini cara kita untuk menyambung diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun kita terapkan segala sunnah ini kepada anak-anak kita. Ya, ajar ke mereka biar mereka, walaupun mereka belum paham, terbiasa dulu untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Awa'id min ghairi ha'il atau kana ba'uda an akthar min 3 dhira' atau kana aqalla min 3 dhira'in illa fi ma'adil dhalik wa taghawwad 'ala al-ghabr. Kemudian termasuk makruh yang termasuk kalimat ini dimasukkan oleh Nabi Muhammad, maksiat kemaluan juga kalau orang ada yang sengaja taghawwad 'ala al-ghabr, BAB di atas kuburan. Kucing lagi jika kita kata otak. Ya, kalau ada kucing BO di pucuk kuburan. Woi, kata otak ni kucing ni kuburan bapak aku BO ni. Ya, kucing kata otak. Nah, mana kalau manusia? Ya, naudzubillah min dzalik. Sekarang banyak manusia duduk pucuk kuburan, banyak. Haram hukumnya, melangkahnya haram. Kecuali darurat, dari tempat lain kita lewat, sulit situlah terpaksa. Silakan. Tapi kalau bisa jangan, hindari itu. Apalagi nak duduk di pucuk kuburan. Itu naudzubillah min dzalik, haram hukumnya. Kadang jadi kita jadi tongkrongan kuburan ini. Terjigitlah orang bawah. Pucuk sambil rokok pula. Mayang tidak kadang mereka yang mengibah. Ya Allah, Masya Allah. Wa taghawwad 'ala al-ghabr. Nah, ini mungkin tidak tergambar gitu, tapi ya, beliau gambar ini kalau mungkin ada. Wal baul fil masjid, kencing di masjid. Ya. Di mana kencing di masjid lumayan. Di mana di WC? Tak ada masalah. Ya, numpang kencing. Ada stok masjid bukan nak solat, numpang kencing. Habis kencing mentu. Ya. Betul ada kotak bayar 2.000. Masuk jasa untuk masjid. Mayang tu kan tak kencing, numpang kencing. Ini zaman Rasulullah. Zaman dulu memang ya mungkin zaman-zaman terakhir juga mungkin pelataran masjid itu tidak menggunakan keramik, tidak ada ambal, tidak ada apa, sehingga hal itu pernah terjadi. Untuk masih ingat mungkin cerita seorang badui yang kencing di pojokan masjid Rasulullah SAW. Nah, tentu kita tidak ya zaman sekarang, cuma ya kita hindari hal-hal yang seperti itu walaupun sedikit lebih rendah keburukannya, seperti meludah, kotoran, sampah di masjid, jangan, haram. Ya, kita nak jadi ke masjid itu tidak gampang. Sekarang banyak bangun masjid, padahal masjid yang ada pakai situ belum penuh. Okeylah bangun masjid apa-apa, tapi jangan nak ada kejumatan. Tanya juga sama ulama, tanya sama asatis, nanya juga kalau pacak nanya yang benar-benar pakem. Atau nanya 2-3 kok ustaz, kalau sama jawabannya, lajulah bismillah, ada apa-apa memenuhi syarat, baru kita lakukan. Minai kadang-kadang bangun dulu, langsung mengumumkan Jumatan pada Jumat yang akan datang. Pas yang hadir cuma sekian uang. Ini kejadian, baru kejadian sahib kita saksikan yang dakwah di daerah Talang Kelapa sana. Ngadu ke masjid, ngadu ke Jumat, yang hadir tidak sampai 20. Pas dibuka majelis di situ alhamdulillah mereka ini hadir. Lalu dijelaskan betul bab salat Jumat. Dalam mazhab Syafi'i minimal harus 40. Kalau kurang dari 40 maka harus mengulangi salat zuhur. Ulang kalau mereka. Oh, apa macam itu? Kita kan sudah salat zuhur, sudah salat Jumat, jadi ngapa nak salat zuhur lagi? Nah, dijelaskan. Ada lagi yang gegabah juga. Pokoknya 40, kalau sudah 40 berarti sah. Tidak segampang itu, syarat yang ada kejumatan bukan cuma 40, ada syarat-syarat yang lainnya harus dipenuhi. Ya, macam kita orang di Begayut, ya, di Masjid Baitur Rahim Begayut, sampai hari ini kita mengulangi zuhur. Karena tidak pernah terkumpul warga masyarakat Bungunan itu 40 orang. Setiap Jumat paling orang 19, orang 20, paling kencing orang Selawi. Jadi santri kan banyak Ustaz. Berapa santri Ustaz? 120, lebih dari 40. Nah, ini perlu belajar. Perlu paham ikhwan. Ada namanya mustautin, ada namanya mukim. Kalau mereka itu mukim, karena bohong warga bukan orang agama elit, bukan orang Begayut. Mereka orang dari Palembang kebanyakan dan luar Palembang. Yang mukim sana cuma sebagian keluarga sama orang asli Begayut. Itu kan tergabung cuma 25. Budak-budak ini mukim itu wajib sholat Jumat. Kalau di tempat itu ada kejumatan. Tapi tidak termasuk dalam kelompok hitungan 40. Jangankan 120, nah 10.000 lah mereka.
Kita punya pesantren besar, macam Dalwa, macam di mana, ya, misal pesantren santri sampai 5.000, tapi dari 5.000 ini cuma 30 yang asli daerah itu, lainnya dari luar agama. Wajib salat Jumat tak? Wajib kalau mengisi dari masjid yang ada kejumatan, untuk juga tujuan menghidupkan syiar. Tapi apakah selesai salat Jumat itu sudah? Tidak. Kenapa? Yang mustautin cuma 30, walaupun ada 3.000 sisanya tadi. Wajib ulangi salat zuhur. Kalau kita ambil kalam gol muktamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi tak gampang-gampang, bukan tentang 40 langsung ada ke Jumatan. Jadi ada ta'addud masjid itu ada hukumnya. Ya, kalau kita keluar dari mazhab Syafi'i silakan, mungkin lebih ringan hukum-hukum itu. Nah, jadi jangan sembarangan. Kita bingung kemarin ya, habis Covid banyak yang masjid itu kemarin musola dijadikan masjid sementara gara-gara Covid. Sudah selesai Covid lagi tidak lagi. Maksudnya sembahyang Jumat itulah. Yang ada Jumatan langsung diganti jadi masjid. Tidak bisa segampang itu. Boleh saja kalau memang syarat. Sekedar nak bangun masjid boleh, tapi jangan ada Jumatan langsung. Ya, pastikan boleh apa tidaknya. Sudah kebutuhan umat atau bukan, memenuhi syarat atau tidak. Kalau memang disahkan oleh ulama, asatis kita sepakat boleh, bismillah, silahkan. Jadi bukan dengan keputusan orang sekampung. Ini pernah kami negur satu masjid di daerah Perumnas sana. Jadi kita ngomong, kenapa itu nggak ada kejumatan? Itu kan musola. Iya Bib, itu sudah uji kepala musola itu. Ialah kesepakatan komplek Bib. No, bukan kesepakatan kamu. Kesepakatan syariat harus. Tapi kami ngomong sama Ustaz Fulan itu ngomong tidak apa-apa. Pas kita pakai Ustaz Fulan, anak tidak tahu juga Bib, uang kampungnya makso. No, saling lempar bantu. Ya? Nah, tidak benar macam itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baik, jadi hati-hati ikhwan, Google masjid itu lebih berat. Ya, Google masjid itu lebih berat. Perempuan haid tidak boleh masuk masjid dengan alasan apapun, kecuali yang sangat darurat, itu pun ada tertib, ada caranya. Kalau perempuan haid itu beda dengan musola. Ya, musola perempuan haid boleh masuk musola, tapi kalau masjid tidak boleh. Kemudian di sini dikatakan jangan kau kencing dalam masjid. Walaupun kau wadahi, tidak langsung kencing di lantai, kencing di gini, tidak diwadahi. Pakai botol kah, pakai kendi kah, pakai apa kah, terserah itu. Ya, itu tidak boleh tetap hukumnya, karena akan menyebabkan najis. Walaupun tidak netes, tetap hukumnya haram kalau gitu sengaja melakukan itu. Karena masjid itu tempat untuk dimuliakan, disucikan. Jangankan barang yang bernajis, barang kotor yang tidak najis jangan sampai ada di masjid. Hati-hati ikhwan, banyak kita ini lalai. Ya, masjid lagi ada acara, kamu dibagikan kotak snack, juga ada banyu ada pipet, atau kita sering pergi maulid dibagikan pipet dosan, dosan dibagikan minum. Begitu buka kan ada plastiknya, koyak ke plastiknya, cabut pipetnya, lepas ke plastiknya, nanti langsung pipet sentai cepat nah plastik tadi itu sampah kan? Sampah, walaupun tidak kotor, walaupun tidak najis, plastik itu bersih bening, tapi ukurannya namun tetap sampah adalah sampah. Jangan dibiarkan itu. Ya, kadang-kadang orang makan permen, plastiknya buang ke masing-masing, tisu juga. Nah, ada yang pintar sebagian, ya, muka-muka mereka macam itu, habis tisu kah atau bekas pipet tadi, kalau sudah pakai, selip ini bawa sejadah, selip ini bawa sejadah. Tak jangan kotor. No, ini tidak benar. Kantong kalau memang itu barang itu bersih dan tidak najis, kantong. Sampai di luar, selesai acara, buang. Sampai bawa ke rumah, tidak apa-apa, buang di rumah kita. Kalau betulan tidak mendapatkan tempat sampah di masjid. Jadi jangan disembarangkan. Ya, kita kadang-kadang masjid ini suka ngotori tapi tidak pandai membersihkan. Belum pacak membersihkan, ngotori dah jadilah, dah pacak melak musiki, tidak ngotori jadilah, ini ngotori macam acara-acara maulid, hall-hall di masjid kadang-kadang. Ya, makan tumpah-tumpah, hati-hati, makan jangan tumpah-tumpah. Jangan ke nasi, roti jangan sampai tercecer, plastiknya, bekas sapunya, segala kotoran-kotoran itu dihindari. Kadang-kadang maulid ada gantungan kembang warna-warni itu, kembang bagi kain pandan itu, daun pandan itu, ya. Kadang-kadang kembang dia lesu. Pas ada seklat semangat dikit, ya. Tahu seklat? Permen. Pas ada permen semangat dikit. Pas ada 25.000, wah semangat 45. Ada minyak wangi berebut, ada siwak berebut. Kadang berebut,
tumpah, kotoran itu menyebar. Ya lah kulihal, kalau majlis seperti itu biasa ada panitia yang bersihkan. Ya, tapi kita nak bersihkan apa salahnya? Minimal yang di depan kita, ambil pahala. Ya, ambil pahala, ambil habis makan tumpahan, ambil taruh di nampan bekasnya tadi. Wahakata. Walaupun dia melakukan bol atau kencing tadi diwadahinya, jangan. Wa 'alal mu'abbad, dan apapun yang sifatnya dimuliakan oleh syariat, jangan. Wa tarkul hitan ba'dal bulu, kemudian termasuk yang dikategorikan maksiat daripada maksiat kemaluan, seorang yang menunda-nunda untuk bersunat sampai balik. Bersunat memang adat di negeri kita ni kebanyakan lah sudah masuk umur mumayyiz, umur budak kelas 4, kelas 5 baru sunat. Boleh, belum balik. Ya, kalau sudah balik, nah, kelewatan itu. Ya, kalau sengaja menunda, haram hukumnya. Karena pas balik dia bakal diwajibkan solat. Sementara budak yang belum sunat itu dikulit kemaluannya itu, lanang, itu namanya kulfah. Itu ada menyimpan sisa najis, makanya dibuang. Sehingga kalau dia kencing tidak ada sisa najis ketika dia bercebok. Kalau tidak, maka sisa najis itu akan ada di situ. Makanya budak kecil yang belum sunat, hati-hati kalau dibawa ke masjid atau solat. Kita ada budak kecil yang lanang belum bersunat, itu bawa najis dia. Kalau dia sudah disunat tidak bernajis, kecuali nanti ceritanya kalau dia pakai pampers itu pun dia kira-kira berisi apa tidak. Kalau baru mandi pampers ada masa kosong, itu yakin tidak jadi masalah. Tapi kalau dia sudah pampers 2 jam, sejam setengah, mungkin ada isinya, maka hukum budak ini walaupun sudah bersunat tetap najis. Nah sekarang sunat khitan. Khitan itu sebetulnya abdalnya untuk lanang itu dari semenjak bayi. Ya, dari umur 8 hari itu kalau memang bayi sudah siap untuk dihitan. Memang banyak sekali manfaatnya. Lebih cepat sembuh. Budak tak pula berasa gini, sakitnya tak lama. Kemudian kita ni aman. Kalau budak sudah dihitan tu, kita ngerondang, kita apa itu tak ada ngawaknya najis, tak khawatir. Kadang-kadang budak kecil ngerondang, bibi lagi solat, cucu ngerondang, naik pucuk sejadah, duduk. Ya aman kalau di sejadah, tapi kalau duduk di mengkena, pas kita sujud naik pucuk punggung kita, apa hukumnya? Batal. Kalau budak belum bersunat, walaupun habis mandi belum bersunat, hukumnya batal. Apa? Ngawak najis. Tapi kalau dia cuma kita nyandai, dia sandainya kita. Nah, ini perlu dipahami hukum ini. Ya, ini sebenarnya bab fikih sebetulnya. Ya, kita lagi sholat, dia ngusap-ngusap badan kita, dijampi-jampinya, dicucung kita, oleh anak kita tadi. Ya, dia duduk di sejadah ada juga masalah. Kalau tidak berhubungan langsung ke badan, tapi kalau sudah dia duduk di pangkuan kita sedang tahiyat, tahu-tahu jidah, dia duduk di pangkuan jidahnya, batal. Ya. Kalaupun sudah bersunat dia pakai pampers ketika ada najis, batal juga hukum sama. Dia main, dia berjalan-jalan, mengkena kan tebal, lebih sampai lantai. Dia mijak pucuk mukena tadi tu, terpijak pucuk mukena, batal. Kalau dia nyendek baik, badan kita sendiri tak apa-apa. Tapi kalau dijampinya, tak apa-apa. Tapi kalau sudah jampinya dekat, nah kalau sudah ngenggam, baju tadi juga tidak apa-apa. Tapi kalau sudah Nabi, entah tangan entah baju, maka hukumnya batal. Ini perlu kita pelajari. Nah sekarang khitan untuk lanang untuk betina, hukum di sini ada khilaf ulama. Kalau khitan untuk lanang hukumnya wajib tanpa banyak khilaf. Hukum khitan untuk lanang wajib. Untuk yang betina, kebanyakan ulama itu mengatakan juga wajib. Ada yang mengatakan suatu sunnah dan kehormatan kemuliaan untuk betina. Ya. Nah sunnah ini kita ambillah, tingkatkan kata seperti wajib. Karena Rasulullah SAW mengatakan khitan itu ada pada laki dan perempuan hukumnya. Cuma di sini perlu diketahui ummahat, akhwat kita sebagai suami, kalau kita punya anak betina kecil, khitanlah sebelum masuk umur 10 hari, umur 3 hari, umur 5 hari, sekalian mendek biasanya. Mendek anak kita kopeng, nah khitanlah juga, jangan lebih dari 20 hari, 15 hari. Kalau sampai lebih sebulan, itu daerah yang seharusnya dipotong itu kecil, ikhwan, macam gonjol ayam tapi kecil, cakuku, stek selesai. Tidak macam orang lanang. Proses khitan betina itu sangat singkat dan mudah, cuma dipotong sedikit deh, stek selesai. Nah kalau dia masih kecil, ini tidak akan terjadi pendarahan segala macam, tidak. Langsung minjuk mungkin sejenis obat apa, selesai dan sudah suci.
Fadilahnya, keuntungan yang menjalankan khitan untuk orang betina terutama adalah menjalankan syariat. Kedua, sudah dibuktikan dengan penelitian oleh ulama dan juga orang-orang yang mempelajari tentang tabiat manusia, betina yang tidak dikhitan itu buas hawa nafsunya. Hawa nafsu seksualnya tidak terkendali. Makanya ini seringkali ya jadi propaganda orang-orang kafir untuk mencegah umat Islam untuk dikhitan anak perempuan. Dengan dikatakan menghitan anak perempuan sama dengan mendolimi mereka. Kenapa? Kaget pendarahan itu suatu suatu yang sifatnya kejeman segala macam. La Allah. Nah, siapapun nak PBB lah, ini PBB ini dokter-dokter kita pun banyak ngomong macam itu yang tidak paham agama. Ya. Peduli. Kami pegang omongan Nabi. Kami pegang omongan Rasulullah. Rasul menyuruh khitan, laki perempuan disuruh khitan. Nah, cuma tadilah hitannya kadang-kadang tidak belum masalah khitan ini. Budaklah sudah mau sebulan setengah, 2 bulan, bahkan lebih baru nak khitan. Makanya itu tadi kadang-kadang ada pendarahan. Ujung-ujung khitan yang disalahkan, padahal kita yang salah, waktunya tidak tepat. Jadi kalau untuk budak betina segerakan. Ya, habis lahir kondisi fisiknya sehat, bagus budak tadi, 3 hari pacak di khitan, 5 hari khitan, 7 hari khitan, jangan lebih. Jangan lebih sampai 15 hari ke pucuk. Itu kan menjadikan daerah yang akan dipotong ini sudah agak keras dan membesar. Itulah kadang terjadi pendarahan. Apalagi sudah masuk 2 bulan, 3 bulan, apalagi lebih. Sebagian dokter itu kadang-kadang nggak mau dia kalau sudah dewasa, sudah besar. Ya. Nah, untuk laki-laki itu pun sama. Sunnahnya dari umur 8 hari sudah dikhitan. 8 hari sudah dikhitan. Kalau kondisi fisik bayi yang belum kuat, misalnya tengah masih terlalu lemah, tingkat ke ya sekian hari kemudian sekarang semampu kita lebih dini lebih afdal. Ini juga tak lemah. Budak kelas 5 SD nah sunat tentang tenteng menunjukkan dia itu walaupun sekarang Masya Allah kemajuan orang khitan ini Masya Allah, ada yang bisa sembuh dalam 2 hari sudah pecah lagi budak. Ini ada yang pakai laser, ada yang macam-macam, yang pakai paket juga sekarang sunat paket sekian pakai sertifikat macam-macam dong sekarang nyari duit airport kita pakai sertifikat dari sunat nanti kacau pula kalau kita nak pakai sertifikat kan, belum sempat buat sertifikat kita khitan. Jadi khitan itu dianjurkan masih kecil, baik lanang ataupun perempuan. Khitan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi abdalnya masih kecil itu lebih abdal. Jangan sampai sudah besar, sudah kelas 3, kelas 4, kelas 5 kan sudah agak besar, apalagi kelas 6 mau dulu. Kecuali kalau budak ini mu'alaf baru masuk Islam. Umur berapa? 21 baru masuk Islam. Maknanya sunat dulu masuk Islam dulu. Masuk Islam dulu, sunat aja. Selamatkan imannya dulu ini. Siapa tu dia meninggal? Selamatkan dulu ini kadang-kadang salah berkhitan dulu dia. Imannya dulu selamatkan. Masuk dulu dalam Islam. Setelah masuk Islam, sholat hari pertama, kedua, ketiga itu dimakfu dan mereka diojorkan karena dia baru masuk Islam, belum sempat khitan. Tapi itu sekarang secepatnya akan dikhitan. Selesai dikhitan, qadha. Sholat yang tadi masih dalam keadaan belum berhi. Kenapa ngawak najis dan dimaafkan. Artinya ojor itu diterima, cuma diqadha. Nah, baru kita khitan. Ya, khitan yang dewasa beda dengan khitan orang kecil. Yang pertama kali dikhitan itu Nabi Muhammad Ibrahim. Umur waktu berkhitan 80 tahun. Jangan kau berkhitan 80 tahun, mana ini? Ya, umur beliau berapa ratus tahun. Ya, wahai kata. Jadi khitan itu ya hukumnya wajib. Kenapa wajib kata ulama? Di antaranya memang wajib itu memang ada nas yang wajibkan. Kemudian khitan itu di daerah yang paling sentralnya dari aurat. Nah, dikarenakan untuk menjalankan ini syariat pun membolehkan membuka aurat. Saking itu wajib tadi. Sampai yang paling sentral aurat, paha ini aurat, pantat aurat, selangkangan aurat. Tapi sentral paling aurat paling sawatah dua kemarin aurat yang paling utama. Saking itu karena ini khitan adalah suatu perkara yang wajib, maka diperbolehkan dibuka, bahkan boleh orang memegang, boleh orang untuk melakukan khitan tersebut. Kalau tidak wajib, tidak perlu kita buka aurat, tidak perlu kita nak buka aurat, nak potong kemaluan bagian kemaluan kita tadi tidak perlu. Tapi itu suatu yang diwajibkan. Masalah bab rahimahullah. Itulah salah satu dari beberapa hal yang disebutkan oleh Muhammad tentang maksiat kemaluan, dan masih banyak lagi yang sifatnya
menggunakan kemaluan bukan pada tempat yang disyariatkan oleh Allah, yang disahkan oleh syariat, maka hukumnya haram. Ya, sekarang mengerikan bermacam-macam bentuk. Ya, kadang-kadang gaya binatang pun digawe oleh manusia sekarang ini. Mengerikan. Baik, ikhwani rahimani rahimakumullah. Faslun wa min ma'asir rajul. Sekarang maksiat kaki. Maksiat kaki. Kaki pun bermaksiat. Pada umumnya maksiat kaki itu apapun yang kita gunakan dengan kaki untuk jalan yang tidak diridhai Allah, maka hukumnya hitungannya maksiat. Masyi fil maksiat, berjalan untuk menuju ke tempat maksiat, haram hukumnya. Bahkan bukan sekedar dosa haram, jalan setiap tempat tiap kaki yang kaki itu akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Ya, sandal yang kita pakai, telapak kaki itu menjadi saksi di hadapan Allah kalau kita menuju ke tempat maksiat. Wa'iyadzubillah min dzalik. Masyi fil ma'siyah, berjalan untuk berbuat kemaksiatan. Kal masyi fi si'ayatil muslimin, ya, seperti untuk menzalimi orang muslim, au qatlihi, apalagi sampai membunuh seorang muslim, au fi ma yadurruhu bi haq, atau apapun yang sifatnya mengganggu seorang muslim tanpa hak atau tidak disahkan oleh syariat. Wa ibakul abdi wa zaujah, ibad ini berjenis menendang hamba sahaya, pembantu hamba sahaya, walaupun mereka hamba sahaya terutama ya, kalau pembantu itu model hamba sahaya itu budak ini statusnya mirip dengan hewan, bisa diperjualbelikan, bisa diwarisi. Perbudakan itu zaman dulu ada itu. Nah, walaupun dia hamba sahaya, dia manusia, tidak boleh kita hinakan, ditendang. Apalagi kaki itu menghina, sesuatu yang kaki itu menghina. Kadang-kadang kita dapatkan ada orang sepas semayang tentang sejadah, atau dia tadi itu naruh tasbih, kebetulan kurang pas, itu digeser dengan kaki. Kadang-kadang berat nak nunduk ngurus ke sejadah tadi. Nah, ini suatu hal yang harus kita hindari. Ya, pakai kaki itu dihindari. Termasuklah, nah hal ini yang perlu sampai juga, bangunkan orang tidur pakai kaki. Apa hukumnya? Ulama sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan jawaz satunya boleh. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukan. Tapi jangan salah, bukan berarti apa yang dilakukan Nabi itu berarti sunnah. Afdalnya tidak dengan kaki. Ya, Nabi selalu membangun dengan tangan. Tapi Nabi pernah SAW membangunkan sahabat yang tidur dengan kaki. Kakinya digaul oleh Nabi dengan kaki Rasulullah SAW. Nah, di sini menunjukkan jawaz. Artinya Nabi pernah melakukan hal itu, hukumnya jadi boleh. Bukan berarti ini hukumnya sunnah. Kenapa? Nabi hampir setiap kali membangunkan anak istrinya, keluarganya, sahabat yang tidur dengan tangannya dengan lembut. Cuma saat itu pernah Nabi melakukan. Muncul hikmah ini antaranya adalah menunjukkan kalau membangunkan dengan kaki itu hukumnya boleh. Ya, mungkin ada kala kita lagi capek nak nunduk, ya, kaki kita sudah pakat dengan kaki anak kita goyang-goyang kaki anak kita dengan kaki kita, boleh hukumnya boleh. Tapi abdalnya dengan tangan. La ilaha illallah. Termasuklah tadi kita bahas itu melangkai kuburan, ya, itu juga haram. Wa man alaihi haqqun amma yalzamuhu min al-qisas, dan siapapun orang-orang yang wajib untuk dihukum dengan hukuman, maka hukuman itu dilakukan bukan dengan kaki tapi dengan tangan. Audain, au nafaqah, au birrul walidain, au tarbiyah atfalih. Termasuk juga kepada orang yang pokoknya orang yang dianggap rendah, orang yang berhutang sama kita, orang yang kita tunjuk nafkahnya, maka tidak boleh kita hinakan dengan kaki. Yang untal ke barang pakai kaki, apalah pokoknya kaki itu sesuatu yang menampakkan sesuatu yang rendah, hina. Jadi gunakanlah dengan tangan. Au birrul walidin au tarbiyat atfalih. Dalam hal kita mendidik anak untuk berbakti, jangan gunakan kaki. Ngopong sesuatu kaki, ngesek sejadah dengan kaki, yang ngopong kadang-kadang ada orang mental ke sejadah itu agak miring, ngopong mental ke tasbih, dia ngopongnya pakai kaki. Jangan pakai tangan, karena itu hal-hal yang mulia. Wa tabakhturu fil masyi, termasuk maksiat kaki adalah kalau orang itu berjalan dengan sombong, dengan keangkuhannya. Beda dengan tentara, beda dengan mereka surto, tentara, polisi, itu memang harus
menampakkan kegagahan, kepercayaan nak mantap, dep, bukan lentak-lentot. Ya, tapi ada orang sombong dengan jalan kakinya, berjalan dengan kesombongan. Wa tahatti riqab illa li furjatin, melangkahi bahu-bahu manusia ketika kita nak menuju ke suatu tempat salat. Nah, ini tidak boleh macam majelis macam ini. Kita nak lewat, orang sudah penuh, jangan nanti melangkahi bahu wong. Kalau pun lewatnya, ya kalau pacak jangan sampai kaki itu lebih tinggi dari paha wong lewat. Kalau depan itu memang ada kosong, itu masih dibolehkan. Kita nak nyelom maju ke depan, ingat depan dia kata isinya. Tawaduk kan loh, dia kata ngisi sop depan banyak yang kosong. Kita kebetulan pintu masuk dari belakang, boleh kita melewati, permisi. Tapi jangan sampai melangkahi sampai mengangkat kaki tinggi melampaui bahu mereka. Atau ada yang baca Quran sampai kaki kita lebih tinggi dari Quran. Hati-hati yang seperti itu. Tapi kalau depan sudah penuh, tidak boleh kita masuk ke diri untuk ke depan. Ya, wong ini biasa di depan. Kebetulan hari itu dia terlambat, masih nak ke depan pula maju. Itu haram hukumnya. Maksudnya boleh sampai dia melangkai wong, sampai geserkan wong, tidak boleh. Tapi kalau memang ada furjah, di sini katakan illa li furjah, kecuali kalau memang ada di situ celah, ada tempat yang memang kosong tidak ada yang ambilnya, maka boleh kita maju dari belakang, tapi berusaha untuk tidak melangkahi bahu-bahu orang yang ada duduk di depan itu. Wal murur baina yaday musalli idza kamulat syurutus sutratihi, kemudian melewati depan wong yang sedang salat, ini jangan, ya, haram hukumnya. Kecuali kalau kita memang ada alasan yang tepat. Misalnya ada orang sholat, misalnya katakan musola, selesai sholat sunnah, ada orang sholat depan pintu, sedang begitu dan mentu. Misalnya sesuatu yang darurat harus kita lakukan cepat ke bawah, misalnya hujan, ada sesuatu yang kita selamatkan. Nak nunggu sembahyang, lama pula khusyuknya depan pintu. Ini orang ini berdosa dia. Sholat bukan pada tempatnya, depan pintu. Seharusnya dia tidak boleh. Kalau mau sholat depan orang bakal lewat, kasih yang namanya syakhis, suatu benda yang menjadi pembatas sehingga orang bisa lewat, ya, entah itu barang, entah itu suatu mungkin tasbih, entah itu leharnya saja kosong, atau kalau memang syakhis itu memang dibuat, ya, seperti papan seperti itu, tingginya mungkin sekitar 60 cm, ditaruh di depan kita. Nah, orang bisa lalu lalang. Nah, kalau tidak kati macam tadi, kita nak lewati haram. Nunggu kau sekian puluh tahun lebih abad padahal kau melangkahi orang yang sedang sholat, kata Nabi. Tapi kondisi sekarang kita darurat harus keluar. Misalnya anak kita lagi nangis atau hujan, ada kita punya katakanlah barang-barang yang harus cepat diselamatkan jangan sampai kena hujan. Mau tidak mau kita lewat. Orang itu sholat depan pintu. Nak lewat kita tak baca kata penghalang, sudah lewat tak apa. Dia yang salah, bukan kita yang salah. Dia yang berdosa. Kenapa sholat di tempat yang bukan tempatnya? Tapi ada cara, ikhwan, kalau antum mampu. Yang model antum punya ridak, kapar ke ridak, lewat, ambil lagi ridak kita. Letakkan satu benda, lalu kita lewat, ambil lagi benda tadi, HP misalnya. Taruh kiranya di pojok kepala itu kalau sujud. Nanti taruh HP, ini anggaplah sebagai pembatas, dan kita sebagai pembatas. Kita lewat, jadi tinggal ke HP. Nanti lewat, HP ambil lagi. Ya kalau itu tinggal ya masalah mah, sisip yang sholat itulah lanjutnya. Ya. Jadi benda seperti itu boleh, itu solusi. Ya, solusi kita lewat tak pacak kata pintu lain. Kadang-kadang di tengah-tengah masjid luas, kita nak sholat bingung nak lewati wong ni. Ya, di sini orang lagi sholat, situ lagi sholat. Nah, caranya seperti tadi. Taruh satu benda, lalu kita lewat, ambil lagi benda tadi kalau memang itu milik kita. Ini harus kita lakukan. Maka di sini diajarkan bagi ikhwan yang nak sholat sunnah itu jangan di tempat orang yang lalu lalang, apalagi depan pintu, itu hukumnya makruh. Depan tanggung nak naik turun, cari tempat yang sekiranya pinggir dinding, belakang tiang. Begitu juga kalau kita nak sholat berjamaah, kita sholat berjamaah terlambat datang wong 5, sikap imam belakangnya 4 makmum, cari tiang, sholat di belakang tiang ini sebagai pembatas sehingga orang lalu lalang bebas. Kalau tidak ada tiang, maka cari suatu benda letakkan di atas tas kah, dompet kah, air minum kah, botol atau apalah, sehingga orang yang lalu lalang depan kita tidak kena dosa, dia bebas, kita juga selamat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal murur baina yaday musalli idza kamulat syurutus sutratihi. Wa muddu rijli ila mushaf idza kana ghairu murtafi. Dan juga tidak boleh kita menjolorkan kaki di situ dalam surah baca Quran. Ini kadang-kadang bingung kita di Mekah sana nengok aneh-aneh manusia. Kadang kita lagi baca Quran, dia datang kicik-kicik duduk samping kita nangkap bangku duduk sehat sebenarnya hamba Allah ni.
Duduk samping kita, pucuk bangku, Quran bawah, paksa kita macam Quran macam ni, sayang gitu. Jadi mana nak ngurusi dia marah, paksa kita pindah tempat, jauh. Ada lagi yang dia selonjor, kita lagi macam kan selonjor dia. Tak paham gitu, bingung ni orang sana. Quran kadang-kadang kapal kena baik. Ya, pandangan mereka, pandangan terhadap Quran tu, ya Masya Allah, mungkin apa tak nyampi, apa dianggapnya mak mana Quran itu. Sedangkan kita jangankan Al-Quran, lafaz kalimat Bismillah, tak apa kita harus muliakan, kita angkat. Makanya ulama kita nganjurkan jangan bikin tulisan Bismillah, salawat, doa dalam undangan-undangan yang kita bikin. Undangan kawin, ada Bismillah, nyebut ayat Quran lah, hadis Nabi lah. Macam undangan habis yang untangnya, kapalnya. Ya, kapalnya. Besok tak tahu jadi apa tu. Ya, terbuang jadi dari bungkus-bungkus yang tak pantas. Nah, balik masalah kaki tadi, jangan menunjukkan kaki ke arah gimana orang harus sedang, tadi sudah kami mengarah kiblat, arah orang sedang ada baca Quran, apalagi di hadapan orang yang harus kita muliakan. Jangan kena depan orang tua, guru, mamang, kita sama kita berkawan deh. Kalau kita betul-betul capek, ngunjuk ke kaki tu, ngomong, alah, minta maaf ya, nak ngunjuk ke kaki. Kenapa? Kurang pantas ngunjuk ke kaki. Minta maaf itu, walaupun sama-sama kawan. Bukan minta sama-sama kawan langsung soal ngonjol ke kaki kita. Ya, etika adab ini harus diterapkan. Ya, duduk, kadang-kadang kita merasa capek, letih. Ya, kita minta izin, minta maaf sama siapa yang ada dekat kita, walaupun mereka sebaya atau lebih kecil dari kita. Alafu, anak lagi capek nak nunjuk ke kaki. Nah, lebih abdul lagi bungkus kaki kita. Kalau kita bawa ridak, bungkus tutupi pakai ridak. Terpaksa selonjor ngadap kiblat, boleh. Duduk kemudian kita ngadap kiblat, capek duduk 3 jam dengan melap zikir ni. Nak ngadap melonjor kita ngadap kiblat, ya tak apa-apa, tapi kita bungkus tutup kaki kita pakai ridak. Itu adabnya, itu etikanya. Ya, itu lebih abdul seperti itu. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Wa kullu masyi ilal muharram, dan apapun jalan menuju ke tempat yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Jadi ikhwan rahimakumullah, jangan pernah kaki kita bawa ke tempat yang diharamkan oleh Allah. Na'udzubillah wa nastaghfirullah min dzalik. Au takhalluf 'anil wajib, atau dengan kaki itu kita meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Beruntunglah orang yang punya kaki yang dimuliakan Allah. Ya, pernah ada seorang habaib, masih hidup Habib ini, terkenal Masya Allah, dakwahnya, ibadahnya, segala macam. Jadi ada orang mijit kakinya, pas mijit kakinya, nak nyium kakinya, tepisnya, jangan katanya, jangan kau cium, apa namanya berkah. Uji Habib itu, jangan kau, aku pengen nyium kaki aku dewek, tapi tak izin ke? Aku pengen nyium kaki aku dewek, tapi aku tak izin ke? Aku tahu kaki aku berkah, dan aku bawa untuk berdakwah, aku bawa untuk ibadah. Tapi kau tak perlu izin untuk mencium kaki, cukup nyium dengkul boleh, Pak. Tapi nak izin jangan sekali-kali ada Habib langsung nyium dengkul. Ada etika, ada adabnya. Nyium bahu, nyium kening, itu sesuatu yang memang berlaku dari zaman Rasulullah. Tapi kadang-kadang ada beberapa sunnah itu sudah mengadat di tempat kita. Kita salaman, dan bahkan bolak-balik. Di sebagian negeri Arab itu tidak mengadat, bukan karena mereka Wahabi. Memang mereka tidak biasa nyium tangan macam itu. Mereka lebih nyium kening. Karena mereka kaget, kepala kiai itu, jika kepala kiai itu pegang, cium, kita nak nyenggol bahu kiai, segan, ini kepala kiai. Ya Allah, Syekh, dia hormat, dia cinta, pegang kepala kiai, ciumnya. Tapi nyium tangan, dia biasa-biasa salaman. Ta'adzimnya seperti itu. Kalau kita ta'adzim kita, salaman cium tangan, jangan pun terlalu menunduk ke badan, walaupun itu tidak ada urusan. Oh, jangan nunduk itu, saat sama tu sujud sama kiai, sujud sama habaib, nunduk. Jangan berlebihan. Niat kita juga apa? Bukan niat kita untuk. Memang kami juga semua habaib kita mendidik kita tidak demen kalau dong sampai nak sujudan dulu sampai duduk melangkah. Itu tidak ada dalam habaib. Walaupun banyak kiai dan ulama di Jawa seperti itu. Dan habaib tidak. Itu sesuatu yang dianggap sesuatu yang mubalaghah, berlebihan. Ya, cukup untuk menundukkan kepala ketika sujudan atau sedikit menundukkan bahu itu cukup. Tapi kalau sampai nak nunduknya, tidak. Nah, itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Sama orang tua kita barangkali, tapi sama guru, sama orang lain yang memang kita wajib menghormati, cukup kita nundukkan sedikit bahu kita, kepala kita, kita sujud. Cium tangan mereka, nah, cium bolak-balik silakan, cium dohirnya boleh, batinnya boleh. Yang penting niatnya. Untuk apa gitu salaman bolak-balik berkali-kali sampai. Ya. Tapi apa yang nasihat kiai tidak diamalkannya. Apa perintah ada tidak digawikannya.
Alhamdulillah, ini khianat namanya. Ya cukup musafaha bil qalb, musafaha dengan hati sudah cantik. Wallahu a'lam bissawab. Hati ikhwan rahimakumullah. Sampai di sini dulu penjelasan kita malam ini. Insyaallah masuk lagi pada pertemuan berikutnya. Faslun wa min ma'asil badan, hububul walidain dan seterusnya. Jadi setelah menjabarkan satu persatu tentang maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat kemaluan, maksiat kaki, beliau akan jelaskan kepada kita tentang maksiat yang dilakukan oleh, kalau orang itu melakukan maksiat ini sekujur tubuhnya dianggap bermaksiat kepada Allah. Bahkan bukan saat kalau mata mesti nyingok, Allah. Saat itulah, begitu selesai. Mulut mengibah, selesai. Tapi ada beberapa jenis maksiat yang dia sepanjang hidup dia dinilai bermaksiat kepada Allah. 24 jam lagi tidur dia bermaksiat kepada Allah. Dia lagi tidur pun dia itu bermaksiat kepada Allah. Bukan cuma bagian tubuh, sekujur tubuhnya. Bahkan orang sedang ibadah pun dia tetap dikategorikan bermaksiat kepada Allah. Siapa itu? Di antara uququl walidain. Wong yang durhaka sama orang tua. Qati'ur rahim, wong yang memutuskan silaturahim. Itu sepanjang hidupnya maksiat kepada Allah. Bukan satu bagian, sekujur tubuhnya. Na'udzubillah min. Dan insyaallah pada bulan akan datang kita akan lepas apa yang dituangkan oleh Muhammad dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Ya tadi buka Gus Nabi Ma'alim dan ikhwan, kita baca, setelah itu kita tutup majelis dengan doa majelis seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana unsur lana juyushana ayyad'umu bidu'atin ala al-yahud al-mu'tadin. Ya Rabbi dammir al-yahud annakithina lil-uhud adaban ala quwwat al-zalimin. المصطفى وآله أهل الوفا فرج بكربنا جميع المسلمين يا الله وبآله المرتضى جد يا إلهي بالرضا بجات الكبرى ارحم صغار المؤمنين وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالفضل ثم الحسن سالت بيد الظالمين بهم يا ربنا سالت ترد حدنا عذابا من بلاد سائلين يا الله آمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا رواتي وآمين روحتي واغفر لوالدينا واغفر ومولودينا والآل والإخوان وسائر العباد وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحب
الصغير والحمد لله بالبدء الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.